ватан аз нигоҳи саёдӣ чӣ гуна таҷассум мекунад? Мехостем инро лаҳзаҳои ғамангезам ин марги модарам аст. ҳеҷ гаҳ фаромӯш намекунам. дар чоп ва нашри китобҳои шумо кӣ бештар ба шумо кӯмак мекунад ва ҳиссагузор аст? агар диҳата дӯст надорӣ, ноҳияро дӯст намедорӣ. агар ноҳияро дӯст надорӣ ки ту ватанта ку кишварта дӯст дошти чиз наметавонӣ. ҳамаи аз ин минбар барои онҳо сипосгузорам ва сипоси худо мерасонам. Худованд خیره قلب و خیره چشم و خیره سر گردیدم، جان شیرین تاج سر نوری به سر گم کردم. илҳоми ҳавои дили мо кафтар шуд, ин тифлаки хушбаёни мо меҳтар шуд. ҳар кас ба дили хеш ҳавое дорад, шаҳ шуд қаламу арӯси он дафтар шуд. ассалому алайкум дӯстон, ҳамватанон, инчунин обуначиҳои шабакаи Универсал ТВ. ин барномаи дурдонаҳои Ромид мебошад ва имрӯз мо дар барномаи худ яке аз нафарони шинохтаи ҳамин диёр, яке аз нафароне ки бо доштани ҳунари шоирию шеърнависӣ албатта ки муваффақ ҳам гаштанд, ин фарзанди ҳамин диёр, фарзанди диёри деҳаи Саёди зебоманзар, устод Асомиддини Саёдӣ мебошанд. ассалому алайкум устод, хуш омадед ба ин барномаи дурдонаҳои Ромид. қадами шуморо бори дигар шодбош мегӯем ба ин барнома. як чизи муҳим мавриди зикр аст ки устод нафаре мебошанд ки номгузори ҳамин барномаи дурдонаҳои Ромид мебошанд ва он нафароне ки вақтҳои зиёд хоҳиш мекарданд аз мо ки устодро ҳар чиз зудтар ба ин барнома даъват кунед ва бо ӯ ҳамсӯҳбат шавед. албатта ки вақт ҳам яъне ки фаро расид, мо устодро ба ин барнома таклиф сохтем. ба ҳамин хотир мехостем як чанд суолҳои муҳиме ки бисёриҳо мехостанд дар бораи устод бидонанд айни ҳол бошад, мо шурӯъ мекунем. хоб устод, чӣ хеле ки ҳамагон гӯем ки медонанд, тамошобинони ин барнома, худи шумо ҳам аз ҳама қисмҳои ин барнома огоҳ ҳастед. суоли аввалине ки ба ҳама иштирокчиёни ин барнома мо дар барномаҳои қаблӣ медодем, яъне ки чунин буд ки чӣ боис шуд ки ин ё он касбро интихоб кардем ва мехостем аз устод Асомиддини Саёдӣ ин лаҳза бифаҳмем ки чӣ боис гашт ки меҳри шеърнависию, яъне ки ҳамун ошиқи шеър шудан чӣ гуна ин ба шумо муяссар шуду ва шумо ин касбро пеша кардед? зинда бошед. ташаккурҷон, ҳазор раҳмат ки бандаи камтаринро ба ин барномаатон даъват кардед. сипосгузорам. ҷаҳон ташаккур ба шумо ва ба тамошобинони азизам. банда ҳанӯз дар ҳамин мактаби деҳамон, ҳамин Ромити азизам, ҳангоме ки синфи 9-10 мехондам, як муҳаббати шеър дар дили ман камбеш аранга зад. ба ҳамин даст ба ҳамин кор задам. шодравон муаллими забон адабиёнмон Мавлонов Анзарат гуфт ки аз шумо чизе меояд, аз дастон чизе меояд. шумо дар ҳамин ҷавҳарияти шеър гуфт ҳаст дар вуҷуди шумо, ҳамин корро идома диҳед, аз пасаш шавед. банда ҳоло муаллими география ҳастам. касе бовар намекунад ки ман муаллими география ҳастам, ба шеъру шоирию ба аҳли фарҳанги сару кор дорам. шукронаи худо мегӯянд ба як мард чил ҳунар кам аст. баъдтар ҳаминҳоро навиштаму ҷамъ кардам, баъзеш партам гум шуда рафтанд. охир рӯзҳое шуд ки солҳои 90 устоди азизи мо Давлати Раҳмониён ки яке аз шоири маъруфи тоҷик ҳаст, ҳозир барандаи лавреат мукофоти ба номи Турсунзода аст, ва вақте ки навиштаҳои маро дид гуфт ки аз ин ҷо ҳаст чизе мебарояд, ҳамин корро биай назар гузорем. ба ростӣ вақтое ки аввал аз назар гузаронданд, ҳамин сиёҳ карданду сафед кардан, ман гуфтам ки аз ман ҳеҷ гоҳ шоирӣ намебарояд, ман сазовори ин номи пуршараф ҳам нестам. гуфт не, мешавад. ва ба дастгири ҳамин марди наҷибу марди шариф, шукронаи худо ки имрӯз мана мебинед, соҳиби 3 маҷмӯа шудам ва маҷмӯаи 4-умам низ аллакай қариб тайёр шудааст. ва ҳамин меҳр, ҳамин ишқи ватан
عشق جانان، عشق گلها، عشق طبیعت زیبای در این رامید که بنده را شاهد کرد. بهترین تشکر زیاد استاد. رحمان. استاد راستی گپ من با اشعار شما یعنی که با کتاب‌های شما شناس شدم. من در اینجا کتاب اشک خاطره، شام فراق، قله افتخار، مخصوصا همین کتاب‌های یکم و دویمتان پر از درد و رنج است، پر از شعرهای یعنی که علم آور و همون سوز و گداز است. سبب در چیست؟ اگر استاد مخفی نباشد همین رو بهر تماشاگران میگفته. به چشم عزیزم، بنده نیز سالهای سال همراه فرزندان تاجیک در گوشهای دوری مردی کار بودم و این نافهمی هایی که به سر ملت آمد و آن رنج و عذاب و غربتی که در دور از وطن کشیدم و مردم تاجیک، فرزند تاجیک کشید، این فرزندی من است، برادری من است. همین چیزها از مدی من دور نماند. همین چیزها هر یک کدامش رو من به قدر امکان، به قدر فهمیش دانش خود روی قلم آوردم، چون که درد ملت هم درد من است، درد همدیارم درد من است، درد میهنم درد من است. اگر اجازت باشد من از این کتاب یکمی اشک خاطره پایره را برای شما تلاوت میکنم. چشم تر داریم ما در غریبی از وطن، دو چشم تر داریم ما، سوز اندر سینه و آبی به سر داریم ما. از شکنج و نفرت و تأخیر بس آزرده ایم، از برار و نابراری درد سر داریم ما. تاجیک راگر ببینی بس حقیر و ناتوان، خورده صد غم باده و سوز جگر داریم ما. بر مهاجرها هزاران تهمت و بهتان زنند، خالقا دانای حالی کی خبر داریم ما. گشته ایم آلوده صدها مریض و مسیحیت، از چنین پابند ظلمت این خبر داریم ما. رفت مادر حسرت و رویش ندیده صد دریغ، هر نفس هر ساعت فکری پدر داریم ما. بر وطن تابوت یاران و برادرها بریم، با همین کلبار غم عزم سفر داریم ما. نونهال عمر ما دور از وطن باشد خزان، نونهال عمر ما دور از وطن باشد خزان، غمز نخل عمر خود اینجا ثمر داریم ما. تشکر زیاد. سوال دیگر این استاد که چرا استاد تخصص اسام‌الدین سیدی رو گرفتند؟ با من همین چیز رو بسیار وقت سوال میتیند، بعضا همین همدیاران عزیزان همین رامیتی من میگن که چرا رامیتی نه، چرا اسام‌الدین سیدی شد. این رمزی بود براستی که استاد دولت رحمانیان همین تخصص رو گذاشتن. اونچه که استاد گفتن من دیگه گفتن تامیستم. بعدتر استاد گفتن که سیادی به همین معنی که هم اگر زادگاهی بنده باشد فقط این رو فکر نکنن، صیاد میداند که مردی شکارچی است. من به نقطه نظر میخوام که بهترین چیزا را کو صید کنم. بهترین چیزا را کو همچون صید خود قبول کنم، طبیعت زیبا را، جمال خوبیان زیبا را، سخنهای زیبا را، نکهت و دیگر چیزا را. برای همین گفتم که شاعرم در حکم یک بگم که یک صیاد، یک شکارچی کو هست بودنش بهتر است. برای همین کسی ایراد نگیرد در است، فقط نگویند که از روی زادگاهش است. بله فهم استاد. بهترین سوال نوبتی این استاد که از فرزندان شما یگان نفر این کس که پدری خش رو انتخاب کردن؟ شکرانه خدا 3 پسر دارم، 3 دختر دارم و 3 کتاب. 3 کتاب دارم. پسرانم 2 تاش دارای معلومات عالی افسر، یکیش صابر جان در دانشگاه ملی درس میگذارد. خیلی لایق جان پسرم با نام لایق رمزی بود، یکی لایق و دیگری صابر جان. با نام 2 شاعری بزرگ رمزی است، لایق استاد بازار صابر و لایق جان استاد خوب است، مردی کار است براستی. و ناظم جان پسری سیمانگیمان پس از ختم دانشگاه و پس از ختم خدمت حربی بیم حالا حساب بگیم که مردی کار باشد یا که سفر از سفر دارد، همین خیلی است. ولی متاسفانه نه کسی این را کو گرچند که 2 نفرش فیلولوژی زبان ادبیات فاکولته فیلولوژی را ختم کردند و نه میخوانند مخلصن، شکرانه خدا. دلبسته که سخت دارن لیکن یکم مثلا هجا نکردن. بهترین استاد. بهترین. این حال میخواستم از استاد اسام‌الدین سیدی بدانیم که مایل همین شعر نویسی یا اینکه الهام شعر نویسی کدام لحظه ها در دل
شما پیدا میشود و این شعرها رو روی قلم می‌آورید. رحمت تشکر. بسیار سوالی به مورد اساسا اگر باور کنید خسرو جان، من بیشتری شعرام شبانه همین ساعتهای 8 نیم خواب میروم، خواب میکنم و ساعتهای 2 یک قوه فوق‌العاده هست که نمیدونم این همون یک قوه هست که خدا پروردگار من پیدا شده است و میخیزم طهارت میکنم، بعضا میگم نمازهای میخوانم. بعد از این ساعتهای 3 و نیم بعضا تا ساعت 4 تا صبح کو همین الهام کو وقتی آرامی است، وقتی در یک حالتی که من آرامم کسی خلل نمیرساند البته پیدا میشود و میسور من مینویسم. و روزانه هم باشد اگر در حالتی تنها باشم، مخصوصا وقتی که از صیاد و رامیت اگر تنها سفر کرده آمدن گیرم یا که به پیره های کوهستان خون تنها سفر رفتن آمدن گیرم، همین الهام پیدا میشود که مینویسم. و الهام به واسطه پیش از هم الهام اون چیزی که درد مردم را مینویسم، وقتی که یک ناله مادری زار را بینم، یک ناله یتیمی چشم چار را بینم، الهام به واسطه مینویسم. بهترین. تشکر زیاد استاد. استاد من فکر میکنم که نفری که ایجادکار است او حتما عاشق است، زیرا که اگر با ایجادیات شما اگر ما نظر اندازیم همه اون روبایات ها و همه اون شعرهای عاشقی رو که میبینیم از روی قلم شما چاپ شده است، به نظر عیان است که استاد اسام‌الدین سیادی یعنی که عاشق هستند. میخواستیم استاد فکر شما رو عاید این موضوع بفهمیم که عشق چیست و عاشقی چیست. رحمت. مفهوم عشق خیلی خیلی بلند است، جالب است. اساساً عشق همان است که عاشق همان است که داده عشق الهی است. بله. در سیمای وی در دل قلبی وی همش عشق الهی داده شده است و آن عشقی که اکنون جوانان ما میخوان فهمان از بنده و طبیعت زیبایی دره رامی چگونه عاشق نمیشوی؟ بله. به این آب زیبایی روان چگونه عاشق نیستی؟ بله. به جمال دختران این مفتون کننده چگونه عاشق نیستی؟ بله. همه این عشق است، همین عاشقی است و به واسطه که بنده را نیز از آن جمله مفتون کرده است و میخوام که چیزی اصلا اگر اجازت باشد برای تماشاگران و شما قرائت کنم. رومال سرت عجب تو را زیبنده، داری سری بالا و لبی پرخنده، مستوری و با عیفتی ای بانوی حسن، مایم به درگهی تو چون طلبنده. تو مستی خمار و خواب من غم دارم، دو دیده اشک باری پرم دارم، یک بار لبم بر لبی دل دادنی هم، بالله که نه پروای دو عالم دارم. از عشق تو رنگی من گلی خار شده، بیچاره دلم خسته و بیمار شده. آن زلف سیاه که حلقه کرد بر بر گوش، بر گردن من چلقه دار شده. بهترین است. تشکر زیاد. بهترین است. خب استاد سوال دیگری این که میخواستیم بفهمیم که شما بیشتر در کدام ژانر یعنی شعر می نویسید و خیال میکنم که همه نویسندگان از جمله شاعران یعنی که مدرنامه داشتن، مثال لویق شیرعلی و فکر شما را نسبت این موضوع میخواستیم بدونیم استاد. خب تشکر. بسیار موقع سوال دادید. اولا همین که در غزل بسیار دلبستگی دارم، چون که از کودکیم به غزل‌های حافظ سعدی دلبستگی داشتم، غزل دلبستگی دارم و این چنین در ربایی اینا هم از شاگردان لویق شیرعلی کتاب‌های ربایی دیگه بیشتر خواندم، دلبستگی دارم. فکر میکنم که همین شعرهای من در غزل بسیارتر خوش‌رو و نغز و دلکش می‌برد و این ربایی. از آن جمله من در اینجا سرمحرری گازت شهریار حکمت رازق همین کتابی اخیرا من همین کلاه افتخار در همینجا من همین ترغیب اخلاقی حمیده همینجا کو وای کرد کتاب مرم جو وای کرد نشر کرد همینجا یک چند روبایت ها ما در همینجا آورده است که مثال بهترین است یا که مثال جهت تربیتی اخلاقی دارد کو همینجا از آن جمله در همینجا من قید کردم آمده است. و درباره مدرنامه باشد اگر بله لایق مدرنامه دارد و فکر میکنم که وقتی که اگر درباره مادر شعر نداشته باشیم ننویسد و چگونه شاعر است. بله. چون که همین ما را آفریدگار ما همش است، مادر است، مادر تربیت میکند. در همه کتاب هم هست، خوندید شما خسرو جان هست البته هست
و اخیران چیزی که دارم برای مادر اگر امکانیت اجازت باشد همین چیز را به سهم شما و به سهم بینندگان رسانم. مادری جان است همینجا، چون که این حاضر چیزی نو است، در کتاب هم نیست. هم کتاب را خوانندگان دیگر مخلصان میخوانم که به سهم خوانندگان برسانم اجازت باشد. مادری جان، مادری که از ابتدا از همین طفلی که در بطن شست تا از نو رفتن خوش کو برای همون فرزند کو عذاب و مشقت زیادی میکشد، رنج میکشد، همینجا آوردم. مادری جان.